Hello students, welcome to the world of chemistry. Today I am going to discuss about D block element. I have shared first video on D block element which includes electronic configuration, some periodic properties of element, metallic nature, oxidation state. So before watching this video, please watch that video. Then in this video I am going to discuss about color of element, then some magnetic property, catalytic property. Okay, so let's get started. Now we know that all S block element, P block element, they are colorless. Okay, P block element and S block element, they are colorless, but the D block element and F block element, they are colorful. Okay, we know the blood of, you know the blood of color of blood. Okay, then color of plants, why they are appeared colorful. Okay, if you know, let me know in comment section. Now there are three possibilities ज्याच्यामुळे compounds हे colorful दिसतात. Okay, so what are those three possibilities? Let's see that. Okay, so the first is when white light fall on that particular substance, then the first possibility is the radiation may be completely absorbed. If the radiation get completely absorbed by that substance, then the compound or that particular element appeared black in color. If the radiation is completely absorbed, then the compound or that substance or that element appeared black in color. Okay, so the second possibility is the radiation may be completely transmitted. Okay, if the white light fall on that element or substance, then it completely transmitted, then that substance or element appeared white in color. Now the third possibility is only a part of visible radiation may be absorbed. So you can see that in this particular region, this region, okay, this region, the visible region, in that visible region, if the radiation from visible region may be absorbed and remaining transmitted. Okay, so some radiation can absorb and then it transmitted, then that particular substance or element appeared colorful. Okay, केअरफुली लिसन. जर विजिबल रिजनमधले रेडिएशन त्या कंपाऊंडनी ॲब्सॉर्ब केले अँड देन रिमेनिंग ट्रान्समिट केले तर तो सबस्टन्स और तो एलिमेंट कलरफुल दिसतो. आलं लक्षात? केव्हा? जेव्हा त्या पर्टिक्युलर रिजनमधले रेडिएशन त्या एलिमेंटनी और त्या सबस्टन्सनी ॲब्सॉर्ब केले आणि ट्रान्समिट केले तर तो सबस्टन्स और एलिमेंट कलरफुल दिसतो. ओके, सो असं का होते? सो इफ वी ॲड द कलर ऑफ, we will discuss this. The color would be developed due to movement of electrons, okay, from d orbital to another. का बरं कलर अपियर होतात? बिकॉज ऑफ मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन. जर एखादा एलिमेंट और एखादा सबस्टन्स रेडिएशन ॲब्सॉर्ब करत आहे, ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन ॲक्टिव्ह होणार. जर इलेक्ट्रॉन ॲक्टिव्ह होत आहे तर ते लोअर एनर्जीमधून हायर एनर्जीमध्ये जाणार, हायर एनर्जीमधून परत वापस येणार आपल्या एनर्जी लूज करून, तर हे रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केल्यावर होत असतं. सो विच इज एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ प्रमोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन डी ऑर्बिटल टू अनादर डी ऑर्बिटल विथ फेअरली स्मॉल एनर्जी डिफरन्स. ओके, स्मॉल एनर्जी डिफरन्सने ते एनर्जी स्वतःची एनर्जी लेवल सोडून ते वरच्या एनर्जी लेवलला जाणार. फॉर एक्झाम्पल, व्हेन लाईट पासेस थ्रू सोल्युशन ऑफ, इन केस ऑफ टिटॅनियम H2O/6 कॉम्प्लेक्स आहे टिटॅनियमचा विथ वॉटर. व्हेन टिटॅनियम कॉम्प्लेक्सवर जेव्हा आपण लाईट पास करतो तेव्हा quantity of light may be absorbed, some quantity get absorbed by ion and the excited electron from lower level get into higher energy level of d orbital. The energy difference being small, it corresponds to absorption of light in visible range and is responsible for origin of color.
म्हणजे काय होते की टिटॅनियमचा जो वॉटरसोबतचा कॉम्प्लेक्स आहे, जेव्हा त्याच्यावर आपण लाईट इमिट करतो, व्हाईट लाईट पडतो त्याच्यावर, तेव्हा तो सम क्वांटिटी त्या लाईटमधली ॲब्सॉर्ब करून घेतो. अँड ॲब्सॉर्ब केल्यावर एनर्जी, इलेक्ट्रॉन त्याचे लोअर एनर्जीमधून हायर एनर्जीला जातात. सो ते हायर एनर्जीला गेल्यावर काय होते की ते इलेक्ट्रॉन एक्साइट झाल्यामुळे ते आपल्याला कलरफुल अपियर होतात. ओके, सो द एनर्जी डिफरन्स बिंग स्मॉल इज करस्पॉन्ड टू ॲब्सॉर्ब लाईट. म्हणजे त्यांची जी एनर्जी डिफरन्स आहे ही स्मॉल असल्यामुळे, विजिबल रिजनची जी एनर्जी आहे ती स्मॉल असल्यामुळे आपल्याला त्याच्यामध्ये मग ते कलरफुल दिसतात. द कलर डिपेंड अपॉन हाऊ लार्ज इज एनर्जी डिफरन्स बिटवीन टू सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल. म्हणजे त्या डी ऑर्बिटलमधली एनर्जी डिफरन्स किती आहे त्यावर त्या एनर्जीवर त्याचा कलर डिपेंड असतो. अँड दिस इन टर्न डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ लिगँड. म्हणजे कसं आहे की येणारा लिगँड कोणत्या टाईपचा आहे त्यावर सुद्धा कॉम्प्लेक्सची कलर डिपेंड असतात. तो हाय स्पिन आहे, लो स्पिन आहे. सो डिपेंड अपॉन दॅट की तो इलेक्ट्रॉन हाय स्पिन असेल तर किती दूर जात आहे इलेक्ट्रॉन, किती एनर्जी ॲब्सॉर्ब करत आहे. लो स्पिन आहे तर तो किती आणखी दूर जात आहे की कमी एनर्जीवर. सो तो किती एनर्जीवर इलेक्ट्रॉन ॲब्सॉर्ब केलेली एनर्जी नंतर जात आहे त्यावर त्याचा कलर डिपेंड असतो. ओके, सो दिस इज क्लिअर दॅट की जे डी ब्लॉक एलिमेंट आहे ते का बरं कलरफुल दिसतात, बिकॉज ऑफ दॅट एनर्जी ॲब्सॉर्ब बाय दॅट पर्टिक्युलर सबस्टन्स ऑर एलिमेंट. ओके, इन विजिबल रेडिएशन. देन आता होते काय की जे कंपाऊंड आहे और जे एलिमेंट आहे, जे कॉम्प्लेक्स आहे, हे जेव्हा एनर्जी ॲब्सॉर्ब करतात तर ते कलरफुल दिसतात. बट काय होतं की जी रेडिएशन ती ॲब्सॉर्ब करतात त्याच्या अपोजिट कलर, ज्या कलरची रेडिएशन ते ॲब्सॉर्ब करतात त्याचा अपोजिट कलर आपल्याला दिसतो त्या याचा. तर इथे तुम्हाला कलर व्हील दिसत आहे. ओके, इफ वी ॲड कलर ऑन अपोजिट साइड ऑफ व्हील टुगेदर व्हाईट लाईट इज ऑब्टेन्ड. असं समजा. ओके, सो येल्लोमध्ये जर व्हायोलेट मी मिक्स केला, हे अपोजिट लाईट आहे, त्याच्यानंतर हे अपोजिट आहे, त्याच्यानंतर हे अपोजिट आहे. म्हणजे रेडच्या अपोजिट ग्रीन आहे, ऑरेंजच्या अपोजिट ब्लू आहे. ओके, तर हे जेव्हा लाईट एकमेकांना अपोजिट कलर जेव्हा मिक्स केलं तेव्हा व्हाईट लाईट ऑब्टेन होतो. वी ओनली डिटेक्ट कलर व्हेन वन ऑर मोर वेवलेंथ द विजिबल स्पेक्ट्रम हॅव बीन ॲब्सॉर्ब. विजिबल स्पेक्ट्रममधली 1 or 2 वेवलेंथ जेव्हा तो एलिमेंट और सबस्टन्स ॲब्सॉर्ब करेल तेव्हा आपल्याला कलर दिसतो. आता व्हेन वेवलेंथ ऑफ 1 or more कलर इज ॲब्सॉर्ब, इट इज द कलर ऑन द अपोजिट साइड कलर विल दॅट आर ट्रान्समिटेड. म्हणजे जर एखादा एलिमेंट आहे तो एखाद्या कलरची वेवलेंथ जर ॲब्सॉर्ब करत आहे तर त्याच्या अपोजिट जो कलर आहे तो कलर तो अपियर करेल. कसं सांगते, समजा एखादा एलिमेंट आहे, आपण असं म्हणू की एखादा कॉपर आहे. ओके, सो कॉपर सल्फेटचा एक कॉम्प्लेक्स आहे. सो कॉपर आपल्याला माहिती आहे की कॉपर सल्फेट तुम्ही लॅबमध्ये कधी बघितलं असेल तर कॉपर सल्फेट हा ब्लू कलरचा दिसतो. ओके, सो या कलरचा तो दिसतो. म्हणजे जर तो ब्लू कलरचा दिसत असेल तर त्यांनी ऑरेंज कलरची वेवलेंथ और ऑरेंज कलरचं रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केलं असेल तेव्हा तो आपल्याला ब्लू कलरचा दिसतो. गॉट इट. म्हणजे समजा जर एखाद्या कॉम्प्लेक्सनी और एखाद्या एलिमेंट आपल्याला ग्रीन कलरचा दिसत असेल तर त्यांनी रेड कलरची रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केली असते. कळलं की कलर कसे अपियर होतात. जो कलर तो ॲब्सॉर्ब करतो, ज्या कलरची रेडिएशन तो ॲब्सॉर्ब करतो त्याच्या अपोजिट कलरची, जो आता समजा ग्रीनचा अपोजिट रेड आहे तर त्यांनी जर समजा ग्रीन कलरची रेडिएशन ॲब्सॉर्ब केली असेल त्या एलिमेंटनी, देन तो कलर अपियर कसा होणार, ऑफकोर्स रेड. लेट मी नो इफ एनी, एखादा जर सबस्टन्स आहे त्यांनी येलो कलरची वेवलेंथ ॲब्सॉर्ब केली आहे तर तो कंपाऊंड कुठल्या कलरचा अपियर होईल. ओके, मला कमेंट सेक्शनमध्ये सांगा. देन you can see in this chart, if there is no unpaired electron present, okay,
So how much unpaired electron present in that element or that substance or that complex, then if 0 electron present, then compound appear colorless. If you can see in this chart, 1 electron present, unpaired electron present, then the compound appeared purple or blue in color. Then if 2 unpaired electron present, then it appeared green in color. Okay, if 2 unpaired electron present, then green. If 3 electron present, then it is violet in color. If 4 unpaired electron present, then it appeared violet in color. Okay, if 3 and 4 electron present, then it appear violet in color. Then if 5 unpaired electron present, then it appeared pink in color. Okay, if 5 unpaired electron present, you can see that in this case of Mn2 positive, it appeared pink in color. Okay, so example for 5 unpaired electron present is KMnO4. You know that the color of KMnO4, it is pinkish violet color. Okay, so how much unpaired electron present in that substance or in that complex, it decide the color of that particular element or complex. Okay, got it. Now this is for color. Now the next point is magnetic properties. Okay, when we apply magnetic field to that substance, then it behave in two ways. First is it may behave in paramagnetic. They observe paramagnetism or they observe dimagnetism. Okay, so what happened when we apply magnetic field to substance? Maybe they observe paramagnetism or dimagnetism. So diamagnetic substance repelled by applied magnetic field. जर आपण एक त्याला मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली त्या सबस्टन्सला, तर डायमॅग्नेटिझम मध्ये काय होते, मॅग्नेटिक फील्डला ते अप्लाय म्हणजे काय करते, रिपेल करते. ओके, रिपेल करते, दूर हे करते. आणि जेव्हा आपण त्याला पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स असेल तर पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स असतील तर ते मॅग्नेटिक फील्डला अट्रॅक्ट करते. ओके, मॅग्नेटिक असेल समजा सबस्टन्स तो, आणि आपण त्याला मॅग्नेटिक फील्ड अप्लाय केली तर तो रिपेल करेल. आणि समजा जर पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स आहे तर तो काय करेल, अट्रॅक्ट करेल मॅग्नेटिक फील्डला. ओके, जर आपण एखाद्या सबस्टन्सला इफ वी अप्लाइड मॅग्नेटिक टू एनी सबस्टन्स अँड इट अट्रॅक्ट व्हेरी स्ट्रॉंगली, एकदम स्ट्रॉंगली तो अट्रॅक्ट करत आहे, देन दॅट एक्स्ट्रीम लेवलची जी केस असते ज्याच्यात अट्रॅक्शन खूप जास्त आहे, देन दॅट वी कॉल दॅट केस फेरोमॅग्नेटिक सबस्टन्स. ओके, वी कॉल दॅट फेरोमॅग्नेटिझम. So ferromagnetism is extreme level of magnetism. You can see in this picture the magnetic field applied to paramagnetic substance. What happened in paramagnetism? You can see that here in this case what happened, and in the case of ferromagnetism. Now आपण कशाला पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स म्हणणार, कोणाला पॅरामॅग्नेटिक म्हणणार, कोणाला डायमॅग्नेटिक म्हणणार. ओके, इफ द कंपाऊंड और दॅट कॉम्प्लेक्स और दॅट सबस्टन्स, ओके, द सबस्टन्स हॅव one or more unpaired electron. Remember that if that compound or substance have one or more unpaired electron, then we call that substance paramagnetic. ओके, एक पेक्षा जास्त जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असेल तर आपण त्याला म्हणू पॅरामॅग्नेटिक सबस्टन्स. इफ देअर इज पेअर्ड इलेक्ट्रॉन, सगळे जर इलेक्ट्रॉन पेअर्ड आहे, देन दॅट सबस्टन्स वी कॉल्ड डायमॅग्नेटिक. ओके, जर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट असेल पॅरामॅग्नेटिक, पेअर्ड इलेक्ट्रॉन असेल, अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन एक पण नसेल तर तो झाला डायमॅग्नेटिक सबस्टन्स. Now the magnetic moment of any transition element or its compound is given by mu s. There is a formula to calculate magnetic moment
of particular substance, the formula is this. You can see that mu is equal to Bohr, mu s is equal to under root n plus 2 Bohr magneton. Okay, so here n is number of unpaired electron. Let's see example how to calculate number of unpaired electron. Let's see in the case of titanium. Okay, in the case of titanium, 3 positive. Okay, so in case of 3 positive, so what is the electronic configuration of titanium in 3 positive? It is 4s0 3d1. Okay, so in case of titanium 3 plus, there is only one electron present. Okay, so we know that the formula is mu s is equal to under root n plus 2. Okay, Bm, that is Bohr magneton. Now n is equal to unpaired electron. So what is unpaired electron? So in case of titanium 3 positive, the unpaired electron is this 1. Okay, so we put this value in n. So we put this value in this n. Okay, so what happened? Under root 1 plus 2. So what will we become? 2 plus 1 3, and 3 is 3 into 1 3. So value of under root 3, what is the value of under root 3? It is 1.75. Okay, so the value of under root 3 is 1.75. So for when the unpaired electron is 1, then the magnetic moment of that atom is 1.73. You can see here the 1.73. Okay, so let's see in this chart. In the case of titanium, you can see here, in the case of titanium, there is given the value for titanium 3 plus, the unpaired electron is 1, and then calculated value is 1.73 and observed value is 1.75. So by using this formula, you have to put unpaired electron in that formula and you will calculate the magnetic moment of that particular element. Okay, got it? So this is for magnetic moment. Now let's move towards next point, that is catalytic property. Many of reaction we use catalyst. Okay, so what is catalyst? If you know, let me know in comment section what is the role of catalyst. Okay, so catalyst is आपल्या लाईफमध्ये एक असा व्यक्ती असतो. ओके, एक व्यक्ती असतो जो आपल्याला प्रोत्साहन देतो. प्रोत्साहन समजते ना? प्रोत्साहन म्हणजे पुढे जाण्यासाठी आपल्याला तो मागून आपल्याला टेकू देत असतो. ओके, सो दॅट पर्सन, त्या व्यक्तीला आपण म्हणू कॅटलिस्ट. म्हणजेच काय तर असा एखादा सबस्टन्स और एनी एलिमेंट जो आपण एक रिॲक्शनमध्ये वापरतो. रिॲक्शनमध्ये वापरून तो रिॲक्शनचा रेट वाढवतो आणि रिॲक्शनचा रेट वाढवून तो रिॲक्शन कंप्लीट करतो आणि आपलं काम झालं की निघून जातो शांतपणे. त्याला म्हणू आपण कॅटलिस्ट. ओके, सो द सबस्टन्स विच increase the rate of reaction, the substance which increase the rate of reaction and we can easily remove it from reaction, that the substance is called catalyst. Okay, so all d block element or most of the d block element, they behave or they act as a catalyst in various reactions. Okay, वेगळ्या वेगळ्या रिॲक्शन मध्ये डी ब्लॉकचे एलिमेंट आपण ॲज अ कॅटलिस्ट म्हणून यूज करतो. तर का बरं आपण ते कॅटलिस्ट म्हणून यूज करतो? धिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू प्रेझेन्स ऑफ अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इन देअर इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल. का बरं ते कॅटलिस्ट म्हणून ॲक्ट होतात? बिकॉज ऑफ प्रेझेन्स ऑफ देअर अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन इन देअर
इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल, व्हेरियस ऑक्सिडेशन स्टेट ऑफ ट्रान्झिशन मेटल, ते व्हेरियस ऑक्सिडेशन स्टेट शो करतात. इन मोस्ट ऑफ केसेस प्रोव्हाइड लार्ज सरफेस एरिया विथ फ्री व्हॅलन्सीज. ओके, ते लार्ज सरफेस एरिया प्रोव्हाइड करतात रिॲक्शनसाठी. सो दॅट्स वाय ड्यू टू दिस थ्री प्रॉपर्टीज the D block element used as a catalyst. So there are two theories for catalyst. First is intermediate compound formation theory. Intermediate means what? Intermediate means जो रिॲक्शनच्या मध्ये तयार होतो, विच असं म्हणू आपण की रिॲक्शन जेव्हा अर्ध्यात येते, अर्ध्यात आल्यावर जे काही तयार होतं त्याला म्हणू आपण इंटरमिडिएट. ओके, सो इंटरमिडिएट कंपाऊंड थेअरीमध्ये काय म्हटलं जाते की अकॉर्डिंग टू दिस थेअरी द कॅटलिस्ट रिॲक्ट विथ वन ऑफ द रिॲक्टंट. कॅटलिस्ट एका रिॲक्टंटसोबत रिॲक्ट होतो, देन इट फॉर्म इंटरमिडिएट, काहीतरी फॉर्म करतो तो मध्ये रिॲक्शनच्या मध्ये, विच रिॲक्ट अँड देन इट रिॲक्ट विथ अनादर रिॲक्टंट अँड यील्ड ॲज अ बाय प्रोडक्ट. इट यील्ड ॲज अ बाय प्रोडक्ट, तो बाय प्रोडक्ट म्हणून यील्ड होतो. सो एक्झाम्पल दिलेलं आहे इन दिस रिॲक्शन. यू कॅन सी दॅट इन केस ऑफ SO2. ओके, SO2 इथे तुम्ही बघू शकता की या रिॲक्शनमध्ये काय होत आहे, SO2 प्लस O2 गिव्स 2SO3. ठीक आहे, आणि NO जो आहे हा यूज झालेला आहे. ओके, सो या रिॲक्शनमध्ये एक मिनिट. ओके, सो इथे तुम्ही बघू शकता, इथे NO नाही पाहिजे होतं, सॉरी फॉर दॅट. वी नीड देअर व्ही in the place of NO we need there V2O5. okay, no need of NO, there is a V2O5. okay, so vanadium, here the vanadium is used as the complex of vanadium used as a catalyst in this reaction. तर होते काय की SO2 reacts with that V2O5 and then we get SO3 and the compound V2O4. ओके, प्लस कंपाऊंड, आणि इथे काय होतं की जेव्हा SO2 तयार होतो तेव्हा आपल्याला V2O4 मिळतो. ओके, इन दिस रिॲक्शन वी गेट V2O4. इथे काय तयार झाला म्हणजे एक इंटरमिडिएट तयार झाला. सो V2O5 ॲज अ कॅटलिस्ट, इंटरमिडिएट कॅटलिस्ट सारखा यूज झाला, त्यातला ऑक्सिजन SO2ने ॲब्सॉर्ब केला आणि त्याच्यानंतर तो V2O4 ॲज अ बाय प्रोडक्ट यील्ड झाला. ओके, दिस इज द इंटरमिडिएट कंपाऊंड फॉर्मेशन theory. Now next is second theory is absorption theory. Okay, most heterogeneous catalyst, for example in the case of gaseous reaction of solid surface, ही रिॲक्शन तुम्ही फिजिकल केमिस्ट्रीमध्ये स्टडी केली असेल, त्या रिॲक्शनमध्ये हेटेरोजेनस कॅटलिस्ट यूज होतो. सो तो कॅटलिस्ट जो आहे तो सेम रिॲक्शनचा रेट वाढवतो आणि ॲज अ बाय प्रोडक्ट यील्ड होऊन जातो. सो ॲब्सॉर्प्शन थिअरीमध्ये. ओके, सो दिस इज फॉर कॅटलिस्ट. नाउ नेक्स्ट इज formation of complex compound. So next property of D block element is formation of complex compound. So what are complex? Okay, D block चे element जे आहे they all are metal, they are metallic in nature. तर काय होते की जे बाकी लिगँड आहे, ओके, जे लिगँड आहे हे आपले इलेक्ट्रॉन मेटलला डोनेट करतो और मेटल सोबत तो रिॲक्ट होतो आणि मेटल आणि बाकीचे लिगँड हे जेव्हा रिॲक्ट होतात त्याच्यापासून जो काही सबस्टन्स तयार होतो, त्याच्यापासून जो काही कंपाऊंड तयार होतो त्याला म्हटलं जाते कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. सो मेटल फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड, ते कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड फॉर्म करतात. इथे तुम्हाला एक्झाम्पल्स दिसतील. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स ऑफ मेटल कॉम्प्लेक्सेस. ओके, सो FeCN/6. ओके, in the case of FeCN/6
you can see that the Fe is metal and that Cn is ligand. Okay, in second example, Fe is metal, Cn is ligand. In case of CuNH3, Cu is metal, NH3 is ligand. Okay, so ligands जे असे कंपाउंड ज्यांच्याकडे अनपेड इलेक्ट्रॉन आहे और ज्यांच्याकडे लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेझेंट आहे और ज्याच्यावर निगेटिव्ह चार्ज आहे ते आपले इलेक्ट्रॉन मेटलला कम्प्लिटली डोनेट करतात आणि मेटलला कम्प्लिटली डोनेट करून जो काही कंपाऊंड फॉर्म होतो त्याला म्हटलं जाते कॉम्प्लेक्स कंपाऊंड. ओके, सो दिस इज द ॲबिलिटी ऑफ metals to form complex compound. So this property is due to metals जे आहे हे complex compound का form करू शकतात because of their small size, then high ionic charges and availability of d orbital to formation of bond. त्यांच्याकडे d orbital आहे, इनकम्प्लिटली फिल्ड d orbital आहे ज्याच्यामुळे जे लिगँड आहे ते त्यांच्या जवळचे अनपेअर्ड इलेक्ट्रॉन और लोन पेअर ऑफ इलेक्ट्रॉन और निगेटिव्ह चार्जवाले इलेक्ट्रॉन ते मेटलला डोनेट करू शकतात, डी ऑर्बिटलमध्ये ते राहू शकतात. बॉन्ड फॉर्मेशन डी ऑर्बिटल इनकम्प्लिटली फिल्ड डी ऑर्बिटलमुळे बॉन्ड फॉर्म होऊ शकतो. त्यामुळे मेटल्स जे डी ब्लॉक एलिमेंट आहे ते इझिली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करतात. ओके, सो this is it for d block element. So here the we can say that our d block element is over. जर तुम्हाला काही प्रॉब्लेम असेल याच्यामध्ये काही समजलं नसेल तर मला मेसेज करू शकता किंवा मला कमेंट सेक्शनमध्ये तुम्ही क्वेश्चन्स विचारू शकता. सो दॅट कॅन आय आन्सर यू. आय होप यू अंडरस्टँड दिस पॉईंट्स फॉर डी ब्लॉक एलिमेंट. थँक यू.